बाकी सब तो पहला मैं पटियाले दी सारी प्रैस इलैक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया जिन्ने भी प्लेटफॉर्म चलते हैं अज इन्फॉर्मेशन के सारे का मैं थोड़ा स्वागत करदा। रख आ जाओ रख लो कोई गल बहुत बहुत धन्यवाद। तुसी बहुत शॉर्ट नोटिस पे इत्थे पहुंचे हो। साडी पटियाला जिले की सारी आम आदमी पार्टी की टीम मेरे नाल बैठी है। बसट साहब बैठे ने, डॉक्टर बलवीर जी बैठे ने, गगन नीना मित्तल जी और सारे जिले साढ़े जोड़े दर्जा बदर्जा साढ़े जोड़े अहदेदार साहबान ने आम आदमी पार्टी के सारे का धन्यवाद करता। उन्होंने अज बहुत गंभीर विषय पर मैं तुहाडे नाल गलबात करनी है। पंजाब दे विच इस वक्त जंगल राज चल रहा है, कोई कानूनां दी चीज़ है नहीं ते जिहदा जिथे दा लगदा वो लाई जांदा है लुट्टण दे विच। सब तो पहला आपां शुरू कर लैंदे हां क्योंकि मुख्यमंत्री साहब दा शहर है कि जिहड़े मंत्रालय पंजाब दे मुख्यमंत्री कोल ने, जिहड़े पोर्टफोलियो पंजाब दे मुख्यमंत्री कोल ने, वध जिहड़े घोटाले ने उन्हां च ही हो रहे। जिवें कि एक्साइज दे विच जिस वेले चीफ सैकटरी सीगे करण अवतार जी, तां कैबिनेट मिनिस्टर मनप्रीत बादल चरणजीत चन्नी एक कैबिनेट की मीटिंग छड्ड के आ गए सीगे कि तुसी जे करण अवतार होगा तो असीं मीटिंग नहीं शामिल होवांगे। तो ट्वीटो ट्वीटी भी होए सीगे बहुत सारे इन्हां दे जिहड़े MLA, उन्होंने करण अवतार के बेटे का नाम भी लिया सी कि किस तरह डिस्टिलरीज दे विच उन्हां दी हिस्सेदारी है। तो कैप्टन साहब ने सारिਆਂ ਨੂੰ एक डिनर पर बुला लिया लंच पे, तो लंच पर बुला के तो बाद मामला कहते भी क्लीन चिट है करण अवतार नूं ते SIT बिठा देंगे। 2700 करोड़ रुपये का घाटा 3 सालों एक्साइज नूं होया। वो घाटा पंजाब के खजाने नूं होया, महिला के खजाने नूं नहीं होया। वो पैसा किधर गया? वो पैसा सीधा कैप्टन साहब के कोले जाता है क्योंकि वो मिनिस्टर ने, उन्होंने कोले मंत्रालय एक्साइज। खेतीबाड़ी महकमे घोटाला होया, 2 घोटाले होए, नकली बीजां का ते नकली जिप्सम का। दोनों घोटालियां ते 2-2 गिरफ्तारियां हुई, SIT बिठाई, मामला खत्म। वो मंत्रालय जिहड़ा खेतीबाड़ी महकमा, ਉਹਦਾ मंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ कैप्टन साहब अपने कैप्टन जे ना ही कही तो ठीक है क्योंकि कैप्टन ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ना वो तो ਆਪਣੀ टीम ਨੂੰ लीड करता है। जे हारदी है टीम तो जिम्मेवारी भी लैंदा है, ठीक है ना। ये तो राजे ने, सो राजाशाही वाला जीवन ਜਿਹੜਾ वो शैली जी है वो अपनाई हुई है उन्होंने। वो निकले नहीं बाहर, असीं उन्होंने लभण भी गए थे। अनफॉर्चुनेटली सानू तो पहले पुलिस ने रोक के तो सानू डिटेन कर लिया। तो माइनिंग जी जी मिनिस्ट्री है पोर्टफोलियो माइनिंग का, वो भी कैप्टन साहब मंत्री ने उहदे। मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल देना तेलंगाना की। 2014 के विचों स्टेट बनी तेलंगाना, तो उन्होंने कोले 2 नदियां ने, सिर्फ 2 नदियां ने उन्होंने कोले। उन्होंने 10 करोड़ रुपए का रेवन्यू सी 1 साल का। उन्होंने माइनिंग कॉरपोरेशन बनाती, तो 2015-16 के विच 374 करोड़ का रेवन्यू होया स्टेट नूं तेलंगाना नूं। 2016-17 419 करोड़ का होया। 2017-18 1200 करोड़ रुपये का रेवन्यू तेलंगाना 2 नदियां नाल लै रहा है, जबकि साडे कोले दरिया ने, साडे कोले नदियां ने, बरसाती नाले ने,
ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਮਸਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੈਵਨਿਊ। ਉਹ ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਦੀ ਸੌਦਾਗਰ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਿਆ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਨਾਮ ਕਿਹਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA ਦੇ। ਗੰਡਾ ਖੇੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ PA ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਹੁੱਕਾਬਾਰ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ MLA ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਦਾ। ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਡੀ ਫੜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ DSP ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SI ਤੱਕ, SHO ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। MLA ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੈਣੀ ਦਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ MLA। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਭੁੱਲਰਾਂ, ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ, ਕੱਕਾ ਕੰਡਿਆਲਾ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 15 ਤੋਂ 20 ਮੌਤਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਸਿੱਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਿੱਕੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਸਿੱਕੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 17 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ MLA ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਸਿੱਕੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਕੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਗੁਟਕਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਕੀ ਜੀ ਗੁਟਕਾ ਫੜਾਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦੇ PA ਦਾ ਨਾਮ ਜਰਮਨਜੀਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਗਣਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਤਲ ਨੇ, 302 ਦੇ ਪਰਚੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 302 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੈਡ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ, ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਪਤਾਨ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਮੈਂ ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਟਾਈਟਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਟਰੋਫੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨਗੇ? ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਡਰ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 70% ਮਾਫੀਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਈ ਆਹ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਆਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ 4-5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਈ 'ਚ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ 4-5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 4-5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮਹਿਲ ਉਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਮਹਿਲ ਉਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਘਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਮੂਹਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਕਦੋਂ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਅਫਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ, 3 ਆਬਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰਤੇ ਸਸਪੈਂਡ। ਲਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਬਿਜੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਮਾਫੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੀ? 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 10 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚਿੱਟੇ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ 70 ਵਿਸ਼ੇ ਕੱਫਣ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਲੁੰਦਰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਸਾਰ ਹਿਰਦਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ। 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਲੜੇ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਸਿਸਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਆ ਜੀ। ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਗਏ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰੀ ਰੂਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਚਲ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਲਓ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਵਾਅਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ, ਘਰ ਕੈਪਟਨ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਤੇ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। ਲਾਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਤ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18-19 ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੈ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਯੂਅਰ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਯੂਅਰ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਯਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੰਨ ਜਾਂਗੇ।
ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ, ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। 15 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ MLA ਸੀ ਤੇ 20 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ MLA ਨੇ। 67 MLA ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 3 ਦਿਨ ਗਏ ਸੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਭਾਅ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਂਡ ਯੂਅਰ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਲੱਭੋ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਲੀਆ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ ਕੱਦ ਹੈ, ਰੰਗ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੋਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪੇ ਤੱਕ ਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਾੜੀ ਤੇ ਜਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪੀੜੀ ਜੀ ਪਜਾਮੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। 2017 ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ PA ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ 302 ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯਕੀਨ ਹੋਊ, ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ 22 ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਤੀ, ਸੜਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ? ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਬੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ। 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਬੰਦ